दी अंजील सारे निकालिए जल्दी जल्दी, उसका 21 अध्याय। हुण क्या है? मत्ती दी अंजील 21 अध्याय के अंदर जो भी घटना अज के दिन इस दुनिया ते वापरी सी उसका जिक्र है। खजूरी ऐतवार, पाम संडे। असीं यदि पढ़ांगे पहली ऐत तो लैके 14 ऐत तक। मत्ती दी अंजील उसका 21 अध्याय, उसकी पहली ऐत तो लैके 14 ऐत तक पढ़ांगे। सब ने ध्यान नाल सुनना है। या वो यरूशलेम के नेड़े आए और यतून के पहाड़ उत्ते बैतफगा कोल पहुंचे तो यसू ने 2 चेलियां नूं घल्लिया ते उन्हां नूं कहा, उस पिंड नूं जिहड़ा तुहाडे सामने है जाओ अते वड़दे तुसीं एक गधी बन्नी हुई अते उहदे नाल बच्चे नूं पाओगे। सो खोल के पहला मेरे कोल लियाओ, और जे कोई तुहानूं कुछ कहे तो कहना भी प्रभु नूं इन्हां दी लोड़ है, फिर उसे वेले उन्हां नूं घल देवेगा। सो ये इसलिए होया, आपने 4 और 5 ऐत नूं अंडरलाइन करना है। सो ये इसलिए होया कि नबी दा ये वचन पूरा होवे, सयून दी धी नूं आखो, वेखो तेरा पातशाह अधीनगी नाल गधी उत्ते, सगों गधी दे बच्चे उत्ते सवार होकर तेरे कोल आउंदा है। तां चेलियां ने जाके जिवें यसू ने हुक्म दिता सी त्याह कीता अते गधी नूं बच्चे सणे लियाए और अपने लीड़े उन्हां उत्ते पा दिते अते ओह उन्हां ते चढ़ बैठा। अते भीड़ दे बहुतियां लोकां ने अपने लीड़े रस्ते विच विछाए, पर होरनां ने बिरछां दीयां डालियां वढ के रस्ते विच विछा दित्तियां। अते भीड़ जिहड़ी उन्हां दे अगे पिछे चली जांदी सी उच्ची आवाज़ नाल आखण लगी, होसना दाऊद दे पुत्तर नूं, मुबारक हो जिहड़ा प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है, परम धाम विच होसना। और जदों यरूशलेम विच वड़िया तां सारा शहर ये आके हिल गया कि कौन है। तां लोकां ने आख्या, ये यस्सू गलील दे नासरत दा नबी है। फिर यस्सू परमेश्वर दी हैकल विच गया अते उन्हां सबनां नूं जिहड़े हैकल विच वेचदे और मुल लैंदे सन कढ़ दिता। सराफां दे तख्तपोश और कबूतर वेचण वालियां दियां चौंकियां उल्टा सुटियां अते उन्हां नूं कहा, लिखिया है, जो मेरा घर प्रार्थना दा घर सदाएगा, पर तुसीं उहनूं डाकुआं दी खोह बनाउंदे हो। अते हैकल विच अन्ने और लंगे उहदे कोल आए अते उसने उन्हां नूं चंगा कीता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यसू मसीह दा यरूशलेम शहर दे विच जाना, उस समय दी हैकल दे विच जाना और लोकां दा प्रभु दा स्वागत करना। कुछ लोकां दा कहना है कौन है, इहदे विच काफ़ी सारे करैक्टर ने इस कहानी दे विच। प्रभु यसू मसीह चाहुंदा ते किसी हाथी ते चढ़ के, किसी ऊंट ते चढ़ के भी जा सकदा सी, पर वो गधी दे बच्चे ते चढ़ के क्यों किया? सब तो पहली गल कलाम नूं पूरा करन दे लई। हालेलुया। 4 अध्याय वाल देखो। सो ये इसलिए होया कि नबी दा ये वचन पूरा होवे। कादे लई प्रभु गधी दे बच्चे ते चढ़िया? नबी दे वचन नूं, आपने किहदे वचन नूं पूरा करना है? नबियां दे, प्रभु दे, जो भी बाइबल दे विच जिन्ना भी कलाम लिखिया है। ये जरूरी थोड़ा वा कि तुहानूं लोड़ नहीं, लोड़ होवे ना होवे, आपने कलाम नूं पूरा करना है। बोलो सारे हालेलुया। की करना? कलाम नूं। तो चेलियां ने लिखिया किदां कीता? जिद्दां यसू मसीह ने हुक्म दिता। गधी दे नूं लाए, गधी दे बच्चे नूं लाए, प्रभु जी उत्ते चढ़ के बैठ गए। और जो यरूशलेम शहर दे विचों दी लंघ रहे आ, लोग अपने कपड़े, बिरछां दीयां डालियां, यूहन्ना ने लिखिया क्लीयर करके, खजूर दे रुख दीयां डालियां लोकां ने रस्ते च विछाईयां, अपने कपड़े उतार के रस्ते च विछाए, अपने राजे दा स्वागत किया। बोलो हालेलुया। अज तुसीं भी अपने राजे दा स्वागत करना। कौन है तुहाडा राजा? कई नूं पता नहीं हुंदा। इत्थे भी कुछ लोग इदां दे है। लिखिया भीड़ जिहड़ी उहदे अगे पिछे चली आउंदी सी। हुण इहदे विच भीड़ भी आ। सारा कुछ सिखांगे अज आपां। उच्ची आवाज़ नाल आखण लगी, हो सना दाऊद दे पुत्तर नूं।
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਵਾ ਉਹ ਹੋਸਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਗਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੈ। ਪਰ ਕੱਲੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ? ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕੌਣ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਹਦਾ ਬਾਪ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਫਾਂਡੇ ਫੂੰਡੇ ਫੂਕਾ ਫਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਫਾਸਟਿੰਗ ਖਤਮ, ਈਸਟਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਨਾਸਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਐਂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਟਾਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਵਾਹ ਰੇੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਦੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਏਡੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ?
ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਓ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ 50 ਦਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਤੇਲ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਜਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਭੈਂਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਭੈਂਗ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ 500 ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ 250 ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਧੰਦੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇ 12 ਐਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼, ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਆਪਣੇ 13 ਐਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਘਰ ਕੌਣ? 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 ਬੋਲੋ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ। ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ 19 ਐਤ। ਐਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਥਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੈਕਲ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ। ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹੈਕਲ ਮੈਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਵਾੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਥਣੀ ਖੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 15 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਆ? ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਆ? ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਵਿਭਚਾਰ, ਬਦਕਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਵੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
18 आयत, हरामकारी तो भज्जो। की करो? हरामकारी तो, फिर से बोलो, हरामकारी तो, जोर दी बोलो, हरामकारी तो भज्या किदां? तुर तुसीं नॉर्मल ही सकदे जाइदा इदां, पर भज्जण दे लई तुहानूं की लाउणा पैंदा? हरामकारी तो लिखिया भज्जो। फिर लिखिया हरेक पाप जो मनुख करदा है सो शरीर दे बाहर करदा है, पर जिहड़ा हरामकारी करदा है वो अपने ही शरीर दा पाप करदा है। एक सिस्टर ने मैनूं फोन किया, आप ध्यान दे नाल सुनना। उन्हें अपनी घर की प्रॉब्लम दसी, उस तो बाद होर पासे तुर पई। कहंदी पास्टर जी मेरी एक मुंडे नाल गलबात सी, असीं फोन ते बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करदे हुंदे सी, हुण मैनूं फोन नहीं करदा, ते दुआ करो मैनूं फोन करिया करे। तुसीं दसो दुआ करनी चाहिए? वेलो तुहानूं पता वा इस गुनाह के बारे, जिहड़ा यीशु मसीह नूं नहीं जानदा उन्होंने भी पता भी ये गलत है, पर कई मसीह दे विच आके भी अज इस गुनाह च फसे हुए ने। और यह सब तो खतरनाक पाप वा जिहड़ा अज मसीह कलीसियां दे विच, मसीह लोकां दी जिंदगी दे विच हो रहा है। की करादा बंदा लिखदा? हरामकारी तो की करो? फिर से बोलो, हरामकारी तो। मैं राती प्रेयर कर रहा सी, मैं खुदा नूं पुछया कि खुदा बंदा अगर असी विचार करते तो की तू सानू माफ कर देना? उस वेले की जवाब मिलया होगा परमेश्वर को? मैनूं बोलो, भैणां च बोलो, सिर ना नीवें करया करो। तुहानूं डर नहीं मारिया किदा? मैनूं नहीं डर लगन दिया कलाम सुनते, तुहानूं को लगदा? जो फतूर अंदर वड़ जाता, लड़ाई हो जाती, तो गालां कड्ढण लग्या कोई भी नहीं घट हुंदा। बेशर्म होके कलाम सुनीदा ते बेशर्म होके कलाम सुनाईदा। हालेलुया, कोई शर्म नहीं कलाम दे विच। संत पलूस कहंदा मैं अंजील तो जरा जिन्ना भी नहीं शर्माउंदा। सुनो की जवाब मिलिया होगा मैनूं प्रभु दे कोलों? बस इसे धोखे च रखा शैतान ने सारिਆਂ ਨੂੰ। प्रभु ने मैनूं आंसर दिता, मैं ते तैनूं उसे वेले ही माफ कर देना, पर तू खुद नूं सारी जिंदगी नहीं माफ कर सकदा। अगर तू मसीह च हो के भी जनाह करी चाहते, प्रभु एक सेकंड नहीं लाउंदा तुहानूं माफ कर लग्या, पर तुसीं कदे ब्लैस नहीं जे हो सकदे, कदे तुसीं वध नहीं सकदे, कदे तुहाडे मन के अंदर शांति नहीं आ सकती, क्योंकि शैतान जिहड़ा तुहाडा गुनाह फड़ फड़ के घड़ी मुड़ी अगे लियाएगा। तुसीं प्रभु लई काम करोगे, शैतान कहेगा आवे तू ते आ करदा, तू ते आ करदा, तू ते आ करदा। इसलिए बचना इस गुनाह तो। हालेलुया, की करना इस गुनाह तो? बचन का की रस्ता है? हरामकारी तो। यूसुफ जो एक घर दे विच रहिंदा सी, जदों दे भरावां ने उहनूं वेच दिता, तो जिस घर दे विच ओह काम करदा सी, उस घर दी औरत जिहड़ी सी ओह यूसुफ दे उत्ते माड़ी इच्छा रखदी सी। तो जदों उहने यूसुफ नूं इनकरेज कीता अपने नाल गुनाह करन दे लई, यूसुफ नूं भावें अपना कपड़ा उत्थे छड्डना पिया सबूत के तौर पर, पर वह भज गया उत्थों, और उहदी उहनूं सज़ा भी दित्ती शैतान ने। 2 साल उहनूं जेल च रहना पिया। तुसीं की समझदे? तुसीं खुदा दीआं आग्यावां मनदे जिदे तुसीं वधदे जाओगे, तुहानूं शैतान इस तरीके नाल जगड़दा आ कि तुसीं खुदा दीआं आग्यावां अज मन ना सको। आपां जिहड़ी चर्च बिल्डिंगां दे विच आके झाड़ू लाउने आ, पोचे फेरदे आ, ठीक है, विंडो साफ करते हैं, स्टेज साफ करते हैं, ये पुलपट नूं साफ करते हैं। कि कदी असीं अपने आप नूं साफ कीता इदां खुदा दी हजूरी च बह के? अज ये मसीह लोकां दे विच हरामकारी इन्नी क्यों वध रही है? क्योंकि जिहड़े रिश्ते आ उन्हां दी लिमिट क्रॉस कीती जा रही है।
बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੋ 5000 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਮੈਂ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਫਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ, ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਨੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੋਲੋ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ। ਨਾਸਰਤ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਮੜਿਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੜਿਆਲੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਸਰਤ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੜਿਆਲੇ ਵਰਗੂ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਨ ਆਫ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਮੜਿਆਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤਾ? ਨੋ। ਅਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੁਣੋ, ਨਥਾਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਝੋਕੀ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਬੀ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਨਥਾਨੀਅਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਹਨੇ ਵਾਈ ਚੁਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਫੋਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਲੌਕ, ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਖੋਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਲੌਕ, ਮੈਸੇਜ ਖੋਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਲੌਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਲੌਕ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਕਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਖੀਆਂ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਉੱਦਾਂ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ? ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਆ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਭੈਣੀ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਕੇਂਗੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀਣੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗਲਾ ਹੋਰ ਡੀਪ ਕਰ ਦੋ, ਹੋਰ ਡੀਪ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਗਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ?
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਿਆ ਭਲਾ? ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ? ਆਪ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤਦੇ ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, 1 2 3। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਜੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਫੜ ਫੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਗੀਤ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਮਸੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਮਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਤਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵਲ ਦਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਜੇ।
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਮਸਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਾ ਫੇਰਨਾ ਦੇ ਤਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੜਕੀ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੜਕਾ ਭੇਜਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਭੈਣੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੀ ਵੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਸ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 12 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 12 ਆਇਤ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੁਣੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮੋਥੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਰੇ? ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਮੋਥੀਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਥੀਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 5 ਆਇਤ ਪੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨਿਹਚਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਇਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਡਰਨਾ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ। ਅਕਾਲੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਊਂ ਦਵਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਚੇਤੇ ਆ? ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨਿਹਚਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਲੋਇਸ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੁਣੋ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਇਸ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਤੂੰ ਸੁਧਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਧਰੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਨਾ,
ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਗੂਬ ਹੋਣਾ ਕੰਧਾਂ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵਾ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੜ ਕੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾੜੀ ਹੁਣ 4-6 ਬਣ ਜਾਣੇ, ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ BTH 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਰਾਧਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਗੁਣ ਗਾਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਚੰਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਚੰਨ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜਨਾ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ? ਬੋਲੋ। 3 ਅਧਿਆਏ, 2 ਤਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਏ। ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਹਾਂ, ਸਭੇ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਛੜੀਆਂ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆ ਪਾਗਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਡੈ ਪਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁਨਾ ਘੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਉਂਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਲਸਤੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਸੂਨ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਲ ਬਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਐ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਡਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੋ ਓਏ, ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਪੁੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂ ਇਹ? ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ।
ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 1000 ਰਾਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਵਾਈਫ ਸੋਨੀ? ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨੇ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਰਹੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੈਤਸੇਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਵੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਝੂਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਲੱਗਣ? ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਸਮਝਣੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ? ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕੈਂਸਲ। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪਲੂਸ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਭੱਜ ਜਾਓ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਟ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਂ ਖੁੱਸਾ ਲਾਇਆ, ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਤਾੜ, ਬਸ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਪ 'ਚ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਫਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਫਤਾ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਫਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਫਤਾ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਫਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਫਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਫਤਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਜਿਫਤਾ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੱਚਦੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਆ? ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਫਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਫਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਫਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਧੀਏ ਬੇਨਸੀਬੇ, ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਸੱਚ ਦੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਬੈਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਫਤਾ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਵਾਰਪੁਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਸਕਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਰੋਈ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੁਵਾਰਪੁਣੇ ਤੇ। ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਈ, ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੀੜੀ ਦਾ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ? ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਮੈਕ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ? 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਤਮਾਕੂ ਲਾਉਂਦਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਲਾ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ? ਬੋਲੋ। ਬਸ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਮਤ ਬਣੋ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਭੈਣੋ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵਾ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ। ਨਜ਼ਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਵਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਪਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਕਰ ਬਦਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੌਲੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ? ਕਰਾਂ ਅਪਲੋਡ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਡਰੋ ਮਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।
ਆ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਲਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਾਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਪਾਗਲ ਦੀ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ। ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਚ ਚੋਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਮੈਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਲੈ ਲੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਨੱਕ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਉਣ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਪੁਲਪਟ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਆਪੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਨੀ, ਆਪੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਆ? ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ।